नमस्कार आमी देवज्योति आमार आजकेर प्रतिवेदने आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। संख्यालघु मुसलमानदेर भारतीय जनता पार्टी कोन चोखे देखें तार प्रकृष्ट नमूना हच्छेन मध्य प्रदेशेर बीजेपी नेता तथा मंत्री कुंवर विजय शाह। तिनी गत काल एकटी मंतब्य करेছেন যা समाज माध्यमे भाइराल। भारतीय जनता पार्टी नेतारा मुसलमानदेर देखलेई देशद्रोही, मुसलमानदेर देखलेई पाकिस्तानेर अनुचर, मुसलमानदेर तारा जिहादी चोखे देखें। शुधुमात्र पश्चिम बांगलाय नय, पश्चिम बांगलाय এই কালচার भारतीय जनता पार्टीर नव सनातनी शुभेंदु अधिकारीर मुखे बार बार शोना जाए। गत कয়েকদিন आगे तिनी विधानसभार गेटे दाड़िये बोलेछिलेन 26 विधानसभा निर्वाचनेर पर संख्यालघु जे सब विधायकरा आसबेन तादेर চ্যাংদোলা करे विधानसभार भितर थेके बेर करे दक्षिण दिकेर रास्ताय फेले देबेन इडेन गार्डेन्सের पाशे। किन्तु सेई घटना चापा पड़ते ना पड़तेई एक जघन्य নোংরা বিষক্রিয়ার राजनीति करलेन मध्य प्रदेशेर भारतीय जनता पार्टीर এই विधायक तथा मंत्री। একটা মন্ত্রীর যদি মুখের এই ভাষা হয় এবং কাকে নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করছেন, সেই কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে, যে ভারত মাতার দামাল মেয়ে গত কয়েকদিন ধরেই दाँते दाँत चेपे पाकिस्तानेर जंगी संगठनेर डेरा एकेबारे गुड़िए छाड़खाड़ करे दिएछेन। सेई सोफिया कुरेशिकेও जघन्य एवं নোংরা भाषाते आक्रमण करलेन भारतीय जनता पार्टीर এই नेता। तबे ताके निये इतिमध्ये सोशल मीडियाते तीव्र कटाक्ष फिरे आसছে। तबे एखोनो पर्यन्त भारतीय जनता पार्टीर नेतारा केन चुप करे रयेछेन, केन तार बिरुद्धे व्यवस्था नेওয়া হচ্ছে না, केन ताके दल थेके बहिष्कार करा হচ্ছে না এবং ताके केन जेले भरा হচ্ছে না, सेई प्रश्नई किन्तु साधारण मानुष करते शुरू करेছে। आजके जे मंतब्य तिनि करेছেন ता एकटा क्राइम, सेई क्राइमेर विचार निश्चयई महामान्य आदालत करबेन। आज मध्य प्रदेशेर हाईकोर्टे सेटी एकटी मामला हयेछे एवं सेई मामला अति द्रुत शुनानिও হবে। तबे तार जे जेले जाওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা ता किन्तु गत कয়েক घंटा धरे जे रकम समाज माध्यमे ताके निये তোলপাড় হচ্ছে ता निश्चय विचार व्यवस्था खेयाल राखছেন। भारत पाकिस्तानेर मध्य जे एक युद्धेर परिस्थिति तैरी हयेछिलो, सोफिया कुरेशी गोटा भारतवर्षके तिनि जेमन ब्रीफ करछिलेन गोटा विश्वकेও भारतेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुई दामाल कन्या सोफिया कुरेशी एवं भूमिका सिंहके दिए मीडिया ब्रीफिंग कराच्छिलेन। सेई सोफिया कुरेशीके जेभावे तार जात एवं धर्म निये आक्रमण करलेन এই विजय शाह, ता निये किन्तु राज्य राजनीति उत्तप्त। कि बोलेছেন आगे सेई महामान्य मंत्री तथा विधायक तार बक्तव्यटा आपनारा शुनुन। निजेर काने शुनलेई बुझते पारबेन भारतीय जनता पार्टीर এই সংখ্যালঘু मुसलमानदेर प्रति कि धारणा तारा पोषण करेन। আপনারা তার বক্তব্যটা শুনবেন। তার আগে একটা অনুরোধ আবারও করছি, দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনারা চ্যানেলটিকে জনপ্রিয় করেছেন, যদি সাবস্ক্রাইব করেন আমি বেশ কিছুটা লাভবান হব। আপনারা সেই গুণধর বিজয় বাবুর বক্তব্যটা শুনুন। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा।
और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। আপনারা সেই বক্তব্য শুনলেন গুণধর বিজেপি নেতা। তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠছে, ভারতীয় জনতা পার্টি কেন চুপ করে বসে রয়েছেন? কেন তারা তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে জেলে ভরছেন না? কেন তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বাংলার বিজেপিতে এই রকম একটা ধারণা ছিল সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি। তার কর্ণধার হচ্ছেন বিজেপির অতি সনাতনী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মুসলিম এবং সংখ্যালঘুদের দেখলেই তাদের জিহাদি বলেন, পাকিস্তানের দালাল বলেন। গত দুদিন আগের একটি ঘটনা, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই বলে বামপন্থী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, তার মধ্যে ভারত বিখ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিক শিল্পী রয়েছেন, মিরাতুন নাহার এবং বুলান গঙ্গোপাধ্যায়, তারা একটা মিছিল করছিলেন যে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। কে শান্তি চায় না? কোন নেতা যুদ্ধ চান? সবাই শান্তির পক্ষেই সওয়াল করেন। তাতেই বুকে ব্যথা হয়েছে বিজেপি নেতা সজল ঘোষের। তিনি সেই মিছিলে যেয়ে হামলার চেষ্টা করেন, মিছিলকে আটকানোর চেষ্টা করেন। তাদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তিনি পাকিস্তানের দালাল, পাকিস্তানের অনুচর, দেশদ্রোহী এই আখ্যা দিয়েছেন। শুধু বিজেপি নেতারা মুসলমান সংখ্যালঘু নয়, তাদের বিরুদ্ধে গেলেই তাদের জিহাদি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে গেলেই তাদের পাকিস্তানি বলেন। কারণ ভারতবর্ষের সৃষ্টি, সংস্কৃতি, কালচার কোনোটাই এই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে খাপ খায় না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এরা এক প্রকার বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তারা তো সেই গান্ধী হত্যার যে নেতা, তার পুজো করেন, তার জন্মদিন পালন করেন। তাদের মুখ থেকে এর চেয়ে ভালো ভাষা আর কিছু আশা করা যায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি ভেবেছিলেন এই যুদ্ধ জিগির তুলে চলতি বছরেই যে নভেম্বর মাসে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে বিহারে, তা উত্তীর্ণ হবেন। এই যুদ্ধ জিগির তুলেই 26-26 পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু তাতে জল ঢেলে দিয়েছেন তাদেরই একজন বিধায়ক, কুঁয়ার বিজয় শাহ। কারণ তাকে নিয়ে কিন্তু রাজ্য রাজনীতির তোলপাড়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তীব্র কটাক্ষ করছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের মধ্যে যে বিষক্রিয়া ছড়িয়েছে এই ধর্ম নিয়ে, তা কিন্তু শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, গোটা ভারতবর্ষে তাদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে মুসলিমদের প্রতি। তারা একটা হিন্দু রাষ্ট্র করতে চায় এই ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে। এখানে মিশ্র ধর্মের একটা সহাবস্থান রয়েছে। সমস্ত ধর্মকে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু এই বিজয়বাবুর মতো গুণধর বিজেপি নেতারা যেভাবে সোফিয়া কুরেশির মতো একজন বীর জওয়ানকে আক্রমণ করলেন, তার ধর্ম নিয়ে টানলেন, তাতে কি ভারতীয় জনতা পার্টির মাথা উঁচু হলো? সোশ্যাল মিডিয়াতে তাকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করছেন। এখনো পর্যন্ত হাত গুটিয়ে এই নরেন্দ্র মোদী বসে রয়েছেন। তারই তো মস্তিষ্ক প্রসূত হচ্ছে এই দুই বীর জওয়ানকে সামনে আনা। তাহলে কেন তিনি কোনো প্রতিবাদ করছেন না? কেন জেপি নাড্ডা চুপ করে বসে রয়েছেন? কেন বসে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির নেতারা? কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? একজন দায়িত্বশীল পদে থেকে যেভাবে একজন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের
বীর জওয়ানকে তিনি আক্রমণ করলেন, তাতে নিন্দার ঝড় উঠছে, তাকে তীব্র ধিক্কার জানাই। তবে অপেক্ষা করতে হবে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট কি রায় দেন। তবে যেটুকু সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, যে তথ্য রয়েছে সেই তথ্যকে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিচারপতি বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তার যে বক্তব্য সেটিকেও কিন্তু এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেছেন। তাহলে এই কুমার বিজয় শঙ্কর তাকে কিভাবে বাঁচাবেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা? এই যদি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের মানসিক অবস্থা হয়, তাহলে হিন্দু মুসলমান নিয়ে তারা কি করতে চাইছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কারণ পাকিস্তান তো এটাই চেয়েছিল, যেভাবে এই পেহেলগাঁওয়ে ঘটনা ঘটেছে, একেবারে হিন্দু ধর্মের মানুষকে ডেকে তাদের খুন করা হয়েছিল, সেই ফাঁদেই কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা পার দিয়েছেন। কারণ তাদের তো উদ্দেশ্যই ছিল ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ করা। সেই জন্যই কিন্তু এই উগ্রপন্থীরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ভারতের ২৬ জন পর্যটককে খুন করেছিলেন। এখন দেখার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন কিনা। যদি ব্যবস্থা না নেন, তাহলে বুঝতে হবে এটা ভারতীয় জনতা পার্টির লিখিত সংস্কৃতি। নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি। আমার এই ছোট্ট পর্বটি ভালো লাগলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার পাশে থাকবেন। শুভরাত্রি।